दिन संख्या 190 लूक 5 पर्व 12 पदरु 16 पद। से गोटे नगर रे थिबा समय रे देख जने सर्वांग कुष्ठी लोक से स्थान रे थिला। से यीशु को देखि मोहमाड़ी पड़ी ताहांकु निवेदन करी कहिला, हे प्रभु, आपण जदि इच्छा करंती ताहा हेले मते सूची करि पारंती। सेथिरे से हाथ बढ़ाई ताहाकु छुई कहिले, मु इच्छा करुअछि, सूची हुओ। सही क्षणी कुष्ठ रोग ताहाठारु दूर हैला। आउ से ताहाकु आज्ञा देई कहिले, काहाकु कुह नाही, किंतु जाई याजकंकु निजकु देखाओ। पुणी मशांको आदेश अनुसारे आपणार शौचक्रिया स्वरूपे सेमानंको निकटरे साक्ष्य देवा निमंते नैवेद्य उत्सर्ग कर। किंतु ताहांको विषयक कथा आहुरी अधिक व्यापीगला। आउ बहु संख्यक लोक शुणिबा निमंते और अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबा निमंते एकत्र हेबाकु लागिले। मात्र से निर्जन स्थान मानकरे रही प्रार्थना करुथिले। लूक 7 पर्व 1 पदरु 10 पद। से लोकमानंको कर्णगोचर रे आपणार समस्त कथा समाप्त करी कफरनाहुमरे प्रवेश कले। से समय रे जने शत सेनापतिंकर दास पीड़ित होई मृतप्राय होइथिला। से ताहांकर प्रिय पात्र थिला। से यीशुंक संबंध रे संवाद पाई से जेपरि आसी ताहांक दासर प्राण रक्षा करंती, एथि निमंते ताहांक निकटकू जिहुदी मानकर केतेक प्राचीनंकु पठाई ताहांकु अनुरोध कले। से माने यीशुंक निकटरे उपस्थित होई ताहांकु विशेष विनती करी कहिबाकू लागिले, आपण जे तांको निमंते एहा करिवे से सेथिर योग्य अटंती, कारण से आंभमानंको जाति की प्रेम करंती और आपे आंभमानंको निमंते समाज गृह तोली देई अछंती। सेथिरे यीशु सेमानंको सांगरे गले। से घरर अल्प दूर रे उपस्थित हुंते शत सेनापति बंधु मानंको पठाई ताहांकु कहिले, प्रभु, कष्ट करंतु नाही, कारण आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे। एणु मु आपणक निकटकू जीवाकू निजकू योग्य मणिले नाही, किंतु पदे आज्ञा करंतु, मोहर दास सुस्थ हेब। कारण मु पराधीन मनुष्य हेले सुधा मोहर अधीन रे सैन्य माने अछंती। आउ मु जनकू जाओ कहिले से जाए, अन्य को आस कहिले से आसे, पुणी मोहर दास को एहा कर कहिले से ताहा करे। यीशु ए समस्त कथा सुनी तांको विषय चमत्कृत हेले। आउ बुली पड़ी ताहांको पछरे आसुथिबा लोक समूह को कहिले, मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, इस्राएल मध्यरे सुधा एडे बड़ विश्वास पाई नाही। आउ पठा जाइथिबा लोक माने घर को बाहुड़ी आसी दास को सुस्थ देखिले। माथ्यू 8 पर्व 1 पदरु 13 पद। यीशु पर्वतरु ओह्लाई आसंते बहु संख्यक लोक ताहांको पछे पछे चलिले। आउ देख जने कुष्ठी ताहांको निकटकू आसी प्रणाम करी कहिला, हे प्रभु, आपण जदि इच्छा करंती ताहा हेले मते सूची करि पारंती। सेथिरे यीशु हाथ बढ़ाई ताहाकू छुई कहिले, मु इच्छा करुअछि, सूची हुओ। सही क्षणी से अपना कुष्ठ रोगरु सूची हैला। आउ यीशु ताहाकू कहिले, सावधान, काहाकू कुह नाही, किंतु जाओ याजकंकु निजकू देखाओ। पुणी मोशा जेपरि नैवेद्य विषय आदेश देई अछंती ताहा सेमानक निकटरे साक्ष्य देवा निमंते उत्सर्ग कर। यीशु कफरनाहुमरे प्रवेश करंते जने शत सेनापति ताहांक निकटकू आसी विनती करी कहिले, हे प्रभु, मोहर दास पक्षाघात रोगरे अतिशय जंत्रणा पाई गृहरे शय्यागत अछि। यीशु ताहाकू कहिले, मु जाई ताहाकू आरोग्य करिबी। किंतु शत सेनापति उत्तर देले, प्रभु, आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे, किंतु केवल पदे आज्ञा करंतु, मोहर दास सुस्थ हेब। कारण मु पराधीन मनुष्य हेले सुधा मोहर अधीन रे सैन्य माने अछंती। मु जनकू जाओ कहिले से जाए, अन्य को आस कहिले से आसे, पुणी मोहर दास को एहा कर कहिले से ताहा करे। यीशु एहा सुनी चमत्कृत होई पछरे आसुथिबा लोकंकु कहिले, मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि, इस्राएल मध्यरे काहारी ठारे एडे बड़ विश्वास पाई नाही। किंतु मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, अनेके पूर्व
ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଜାକୁବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଘଟୁ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 40 ପଦରୁ 45 ପଦ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଜାନୁପାତି ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ। ସେହି କ୍ଷଣି କୁଷ୍ଠରୋଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର ହେଲା ଓ ସେ ଶୁଚି ହେଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଦାୟ କରି କହିଲେ, ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଅ। ପୁଣି ମୋଶା ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ଆପଣାର ଶୌଚକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ବିଷୟ ଅଧିକ ଘୋଷଣା କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶରେ କୌଣସି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହାରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୁକ 7 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 35 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ନାଇନ ନାମକ ନଗରକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ଲୋକେ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା। ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୋକେଇ ଛୁଇଁଲେ। ପୁଣି ବାହକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ। ସେଥିରେ ମୃତ ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଦେଶ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପରେ ଜହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ଜହନ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଗ, ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲ ଓ ଶୁଣିଲ ସେହି ସବୁ ଜହନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ପାଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ଜହନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଜହନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳ? ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଷୟ ସୁଖରେ କାଳ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜବାଟୀରେ ଥାନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହିଁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ମୁଁ କାହା ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବି? ପୁଣି ସେମାନେ କାହାର ତୁଲ୍ୟ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ପରସ୍ପରକୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦିଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି। କାରଣ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଆସି ରୋଟି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ଦେଖ ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ 19 ପଦ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜୋହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମର ବିବରଣ କାରାଗାରରେ ଶୁଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ, ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ଓ ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ଜୋହନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଅନ୍ଧମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ପାଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜୋହନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳ? ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜବାଟିରେ ଥାନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ କି ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି, ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଜୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯେଉଁ ଏଲିୟଙ୍କ ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି। ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ତୁଳନା କରିବି? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରରେ ବସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାଚିଲ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଳାପ କଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ପରି। କାରଣ ଜୋହନ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଜଣେ ପେଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ 30 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ନଗରକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କୋରାଜିନ୍! ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେଥସାଇଦା! କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ଆଉ ରେ କଫରନାହୁମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବୁ?
ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅଧୋଗତି ହେବ। କାରଣ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସଦମରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତୋହର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସଦମ ଦେଶର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତଃ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛି। ହଁ ପିତଃ, କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ। ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। ଲୁକ 7 ପର୍ବ 36 ପଦରୁ 50 ପଦ। ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନରେ ବସିଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିପାରି ସେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଆଣି ପଛଆଡ଼େ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦେଖି ଯେଉଁ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି ସେ କିଏ ଓ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ପାପିଷ୍ଟା, ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହାଜନଙ୍କର 2 ଜଣ ଋଣୀ ଥିଲେ। ଜଣେ 500 ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା। ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଖ ଫେରାଇ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଦ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ମୋର ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ କେଶରେ ତାହା ପୋଛିଦେଲା। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଏ ମୋହର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋହର ପାଦରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋହର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାପ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମା କରୁଅଛି ଯେ ଏ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ମାଥିଉ 12 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 37 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ଧ ଓ ଘୁଙ୍ଗା ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ଘୁଙ୍ଗା କଥା କହିପାରିଲା ଓ ଦେଖିପାରିଲା। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ ସେହି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି? ମାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଭୂତପତି ବାଲଜବୁଲର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତାହା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନଗର କିମ୍ବା ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ
ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୈତାନ ଯଦି ଶୈତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ? ମୁଁ ଯେବେ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାନ୍ତି? ଏଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଅବା କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ହରଣ କରିପାରେ? ତାହାକୁ ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ସିନା ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ। ଯେ ମୋହର ସପକ୍ଷ ନୁହେଁ ସେ ମୋହର ବିପକ୍ଷ, ପୁଣି ଯେ ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ ସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପକାଏ। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ଇହ ଯୁଗରେ କି ପର ଯୁଗରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ, ନତୁବା ଗଛକୁ ମନ୍ଦ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ମନ୍ଦ କୁହ, କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କି ପ୍ରକାରେ ଭଲ କଥା କହିପାର? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମାର୍କ 3 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ 30 ପଦ। ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ସମୂହର ଏତେ ସମାଗମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଏହାକୁ ବାଲଜିବୁଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭୂତପତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୟତାନ କି ପ୍ରକାରେ ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରେ? ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଗୃହ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ସେହି ଗୃହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶୟତାନ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସର୍ବନାଶ ଘଟିଲାଣି। ମାତ୍ର କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ତାହାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ସିନା ସେ ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ସେମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଥା କହି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା କହେ ତାହାର କୌଣସି କାଳେ ହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅନନ୍ତ ପାପରେ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି, ଏହା ସେମାନେ କହିବାରୁ ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଲୁକ 11 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 28 ପଦ। ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ସେହି ଭୂତଟା ଘୁଙ୍ଗା। ଭୂତ ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଗୁଙ୍ଗା ଲୋକଟି କଥା କହିଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଭୂତପତି ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଭାବ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତାହା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଗୃହ ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତାହେଲେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ? ମୁଁ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ କହୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାନ୍ତି?
एणु से माने ही तुम्भमानଙ୍କର विचारकर्ता हेबे। किंतु मु जदि ईश्वरଙ୍କ पराक्रम द्वारा भूतମାନଙ୍କୁ छड़ाए तेबे तो ईश्वरଙ୍କ राज्य तुम्भମାନଙ୍କ निकटरे उपस्थित हेलाणी। बलवान लोक जे पर्यंत अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होई अपना गड़ रक्षा करे से पर्यंत ताहार संपत्ति निरापद रे थाए। किंतु जेतेबेले ताहाठारू अधिक बलवान लोक ताहाकू आक्रमण करी जय करे सेतेबेले जेउ अस्त्र रे ताहार निर्भर थिला सेही सबु से हरण करी निए, पुणी ताहार लुट द्रव्य बांटी निए। जे मोहर सपक्ष नुहे से मोहर विपक्ष, पुणी जे मो सहित संग्रह करे नाही से छिन्न भिन्न करी पकाए। अशुचि आत्मा जने मनुष्य ठारू बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सबु भ्रमण करी विश्राम खोजे, आउ ताहा न पाई कहे मु जेउ घरु बाहरी आसीथिली मोर सही घर को बाहुड़ी जीवी। पुणी से आसी ताहा मार्जित और सुशोभित देखे सेतबेले से जाई अपना ठारू अधिक दुष्ट आउ सातटा आत्मा संगरे घेनी आसे। पुणी सेमाने प्रवेश करी सेठारे बास करती, आउ सही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। से यही समस्त कथा कहूथुबा समय लोक समूह मध्यरु जणे स्त्री लोक उच्च स्वर रे कहिला, धन्य सही गर्भ चाहा तुम्भको धारण कला और सही स्तन जहिरु तुम्हे पान कल। मात्र से कहले ना, जो माने ईश्वरंकर वाक्य शुणती और पालन करती बरंच सही माने धन्य। माथ्यू 12 पर्व 38 पदरु 45 पद। सेतबेले शास्त्री और फारुसी मानक मध्यरु केतेक जन ताहांकु उत्तर देले, हे गुरु, आंभे माने आपणको ठारू गोटे चिन्ह देखिबा को इच्छा करूछु। किंतु से सेमानकु उत्तर देले, दुष्ट और व्यभिचारी वंश चिन्ह अन्वेषण करती, मात्र भाववादी जुनसंक चिन्ह बिना अन्य कौनसी चिन्ह सेमानकु दिया जीव नाही। कारण जुनस जेपरी 3 दिन और 3 राति बृहत मत्स्य उदर रे थिले, मनुष्य पुत्र सही परी 3 दिन और 3 रात्रि भूगर्भरे रहिबे। निनिबीर लोक माने विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण सेमाने जुनसंक प्रचार रे मन परिवर्तन करिथिले। आउ देख, जुनसंक अपेक्षा महत् विषय एठारे अछि। आउ दक्षिण देशर राणी विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण से सलोमनक ज्ञानर कथा शुणिबाकू पृथ्वीर प्रांतरु आसीथिले। आउ देख, सलोमनक अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि। अशुचि आत्मा जने मनुष्य ठारू बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सबु भ्रमण करी विश्राम खोजे और ताहा पाए नाही। सेथिरे से कहे, मु जेउ घरु बाहरी आसीथिली मोर सेई घर को बाहुड़ी जीवी। पुणी से आसी ताहा शून्य मार्जित और सुशोभित देखे। सेतबेले से जाई अपना ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टा आत्मा सांगरे घेनी आसे। पुणी सेमाने प्रवेश करी सेठारे बास करती, आउ सही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। यही दुष्ट पुरुष प्रति मध्य सही प्रकार घटिब। लूक 11 पर्व 29 पदरु 54 पद। लोक समूह दल दल होई ताहांक निकटरे एकत्रित हेउथुवा समय से कहिबाकू लागिले, एही वर्तमान पुरुष दुष्ट अटे। एमाने चिन्ह अन्वेषण करती, मात्र जुनसंक चिन्ह बिना अन्य कौनसी चिन्ह सेमानकु दिया जीव नाही। कारण जुनस जेपरी निनिबीय मानक प्रति चिन्ह स्वरूप हेले, मनुष्य पुत्र मध्य सही परी एही वर्तमान पुरुष प्रति हेबे। दक्षिण देशर राणी विचार रे एही वर्तमान पुरुषर लोकंक सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण से सलोमनकर ज्ञानर कथा शुणिबाकू पृथ्वीर प्रांतरु आसीथिले। आउ देख, सलोमनक अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि। निनिबीर लोक माने विचार रे एही वर्तमान पुरुष सहित उठी एमानकु दोषी करिवे, कारण सेमाने जुनसंक प्रचार रे मन परिवर्तन करिथिले। आउ देख, जुनसंक अपेक्षा महत् विषय ए स्थान रे अछि। केही दीप जाली गुप्त कोठरी रे किंबा माण तले रखे नाही, मात्र दीपरुखा उपरे रखे, जेपरी भितरे प्रवेश करिबा लोक माने आलोक देखि पारंती। तुम्भर चक्षु शरीरर प्रदीप। जेतेबेले तुम्भर चक्षु निर्मल थाए सेतेबेले तुम्भर समस्त शरीर मध्य आलोकमय हुए, किंतु जेतेबेले ताहा दूषित थाए सेतेबेले तुम्भर शरीर मध्य अंधकारमय हुए।
ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିର କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେପରି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ସେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିନଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ସେହି ଫାରୁସୀ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଫାରୁସୀ ଯାକ ସିନା ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତର ଲୁଣ୍ଠନ କର୍ମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ, ଯେ ବାହାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କି ଭିତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ? ବରଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେହି ସବୁ ଦାନ କର, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୋଦିନା, ଆରୁଦ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥାଅ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅବହେଳା କରୁଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଉଚିତ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ହାୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମାଧି ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ଉପରେ ଗତାୟତକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାହା ସମାଧି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଏହା କହି ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ହାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବହ ଭାର ଲଦୁଥାଅ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥାଅ। ହାୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ତାହା ଅନୁମୋଦନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେମାନେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଅ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭାବବାଦୀ ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା କାହାକୁ ସେମାନେ ବଧ କରିବେ ଓ କାହା କାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଯେପରି ହେବଲଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜିଖରୀୟ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେତେ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ହୋଇଅଛି, ସେ ସବୁର ପରିଶୋଧ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନର କଞ୍ଚି ହରଣ କଲ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲ। ଆଉ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ଅତିଶୟ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର କୌଣସି କଥା ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ପାତି ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଉତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଲିଲୀୟ ମିଶନ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହା ଜାରି ରହିଲା। ଯୀଶୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଜଣେ ରୋମିଓ ଶତସେନାପତିଙ୍କ ଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତତ୍ପରେ ନାଇନ ନଗରର ଜଣେ ବିଧବାର ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ବାଧାର କାରଣ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ
ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା କୋରାଜିନ୍, ବେଥସାଇଦା ଓ କଫରନାହୁମ, ସେହି ନଗରକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଫାରୁସି ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳର ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାର କାହାଣୀଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୀଶୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ମୂକ ଓ ବଧିର ଥିଲା ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦେଖି ଯିହୁଦୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଅ। ଜଣେ ଫାରୁସି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୋଜରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନକୁ ନେଇ ବଚସା ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନେ କରୁଥିବା କପଟମୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଯୀଶୁ ହାୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।